بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. نور مقدم کے بعد عثمان مرزا کیس کا بھی فیصلہ آ گیا ہے. نور مقدم میں بھی ملزم کو سزائے موت سنائی گئی اور عثمان مرزا کیس میں جو مرکزی ملزم اور اس کے جو ساتھی ہیں ان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب سینئر ایڈوکیٹ اورنگزیب اسد خان صاحب. ان سے ہم جانیں گے. جناب خان صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ عثمان مرزا کیس میں آج عدالت نے فیصلہ سنایا اور یہ وہی عدالت ہے جس نے پہلے نور مقدم کا فیصلہ سنایا تھا. اس میں جو مدعیان تھے وہ لڑکی اور لڑکا دونوں منعرف ہو گئے تھے. انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہم ان ملزمان کو نہیں پہچانتے، لیکن عدالت نے اس کے باوجود جو مرکزی ملزم ہے اور اس کے دو ساتھیوں کو بری کیا اور ایک دو کو ساتھ عمر قید کی سزا سنائی ہے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جی ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جس میں ہر آدمی کی ایک قیمت ہے، ہر آدمی خریدا جا سکتا ہے. بالکل صحیح بات. اور اسی کی وجہ ہے جی کہ ہماری اس سوسائٹی میں ایک نہیں بہت سے عثمان مرزا موجود ہیں. صحیح. ان کو یہ پتہ ہے جی کہ ہم جب پیسہ لگائیں گے تو یہ لوگ اپنی جگہ پر آ جائیں گے. صحیح. ہم پریشر ڈالیں گے تو یہ لوگ اپنی جگہ پر آ جائیں گے. بالکل صحیح. تو یہ تو اللہ کا شکر ہے جی کہ آج کل یہ میڈیا کا دور آ گئے جی، اتنی سائنس ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ہر چیز کا ان کے پاس موجود تھے. وہ ثبوت تو ان کے پاس موجود تھے، ثبوت تو پروسیکیوشن کے پاس تھے. پروسیکیوشن نے ثبوت پیش کیے جس کی بنیاد پر انہیں سزا ہوئی ہے. صحیح. اب بات رہ گئی جی یہ کہ وہ جو لڑکا اور لڑکی جو منعرف ہو گئے، وہ منعرف ہو گئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ لڑکا تو پہلے بھی ان کا ملازم تھا، رہ گئی لڑکی. تو انہوں نے پیسہ چلائے جو پریس میں آئے، انہوں نے پیسہ چلائے جو پروسیکیوشن کہتی ہے. اچھا، اب صورتحال تو یہ ہونا چاہیے تھا جی کہ ان کو بھی نوٹس دے کر ان کو بھی ملزمان کی فہرست میں ڈال دیتے اور اس طرح ان کو بھی سزا دیتے. کیونکہ آپ اگر دیکھیں ہمارے سوسائٹی کا ایک اور المیہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے جی کہ جب ایک آدمی کے ساتھ کوئی ایسا کیس ہوتا ہے وہ بڑی عائب کریٹ کر لیتا ہے. آپ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں جی، وزیر اعظم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں جی، گورنر بھی اور چیف منسٹر بھی اور آئی جیز بھی نوٹس لے لیتے ہیں. لیکن ہوتا بعد میں یہ ہے جی کہ پارٹیز آپس میں پیچ اپ کر لیتی ہیں اور جو وہ بیگانی شادی میں عبداللہ بنے تھے وہ اپنی جگہ پر رہ جاتے ہیں. اس کیس کا بھی یہی صورتحال ہے جی. لیکن عدالت نے، اور میں یہ کہتا ہوں جی کہ انسان جب اپنی حد کراس کر لیتا ہے تو اللہ کی لاٹھی حرکت میں آتی ہے. اس عثمان مرزا اور اس کے ساتھیوں نے اللہ کی اس کو للکار دیا تھا. یہ ان کو سزا اگر ملی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے. بالکل. کیونکہ میں نے ججمنٹ میرے سامنے نہیں ہے جی، میں نے پڑھی نہیں ہے، اس لیے میں اس پر تو تبصرہ نہیں کر سکتا. صحیح. لیکن جو سامنے والی چیز آئی ہے وہ اس پر میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اچھا خان صاحب، نور مقدم میں جو مرکزی ملزم ہے ظاہر جعفر جو ہے اس کو سزائے موت ہوئی ہے اس میں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی پراسیکیوشن کے سامنے آئی تھی کہ اس کی والدہ، اس کا والد جو ہے وہ سارے اس واردات میں اس کے ساتھ رابطے میں تھے، ٹیلی فون نمبر ان کے پاس موجود تھے. لیکن ایک فرد کو انہوں نے سزائے موت سنائی ہے اور وہ جو تھراپی سینٹر والے تھے ان کو بھی بری کر دیا ہے. تو کیا کہتے ہیں اس فیصلے کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، میں اس میں لائیو پروگرام میں مجھے لیا گیا تھا سماپ ٹی وی پر، میں اسلام آباد سے تھا. تو یہ جب ججمنٹ آئی تو اسی وقت میں نے کہہ دیا تھا جی کہ یہ ججمنٹ ون ون صورتحال ہے ہر ایک کے لیے. اور اس میں یہ میں نے ایک اور لفظ بھی یوز کیا تھا، وہ انہوں نے کاٹ دیا ہے. میں نے کہا تھا یہ سٹنکی ججمنٹ ہے، اس سے بدبو آ رہی ہے. تو میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں جی کہ وہ ججمنٹ اس کے معیار کے مطابق نہیں ہے. جو پروسیکیوشن کا کیس تھا اس میں اس کے والدین کو بھی سزا ہونی چاہیے تھی، اور ان کو اگر بہت کم سزا ہوتی تو عمر قید کی ان کو بھی ہونی چاہیے تھی. باقی رہ گئے جو ملازم جس نے روکا ہے یا جو اور اس کے ساتھ انوالو تھے، یا یہ جو فزیو تھراپی والے تھے، یہ لوگ، ان کو یہ حقدار تھے جی کہ ان کو بھی کوئی سزا. لیکن مجھے لگتا ہے جی کہ اللہ ہی کو پتہ ہے جی کہ اس میں کیا ہوا ہے، لیکن کم از کم میں اس ججمنٹ کو فیور نہیں کرتا جی. اور یہ ججمنٹ اس کے لیے ایک سہولت بنائی گئی ہے جی مین ملزم کے لیے. یعنی اس کا مطلب آگے چل کے وہ رہا ہو جائے گا؟ میں رہا کی تو بات میں نہیں کر سکتا جی، کہ دیکھیں پروسیکیوشن بھی ظاہر ہے انہوں نے اپنے وہ جو اس پر جو ہے فائل تو کیے ہوئے، انہوں نے پیٹیشن فائل کر لی ہے. لیکن ہے تو یہ ہے جی کہ یہاں پر جو ایک عدالت ہے
वो जो बड़ों को रिलीफ दे दिया गया है जी, और जाफर ब्रदर्स तो पाकिस्तान की बहुत बड़े टाइकून है ना जी, वो तो इतनी बड़ी पार्टी है कि वो तो कुछ भी कर सकती है। मैं और कोई बात नहीं कहना चाहता, मेरी बातों को आप बिटवीन द नहीं, लाइन इसमें जो आपने कहा ये स्टिंकी जजमेंट है, यानी ये जाहिर जाफर के किरदार के हवाले से बदबूदार जजमेंट है या पैसे के हवाले से बदबूदार बस जजमेंट? जो भी है जी जजमेंट, मैं इसको लीगल जजमेंट नहीं समझता जी, मैं इसको लीगल जजमेंट नहीं समझता। नहीं, थोड़ा बात हमारे अवाम को बताइएगा, लोगों को, कि इसमें क्या सुकून देखें रहेगा? जी, मैंने बता दिया है जी कि इसमें बाकी लोगों को आपने किस बुनियाद पर बरी किया है। जब आपके सामने शाहिद मौजूद थे, जब वो लोग एडमिट करते थे कि हमने ये सब कुछ किया है, तो आपने किस बुनियाद पर उनको बरी किया है? यही सामने नजर आता है जी कि ये स्टिंकी है। तो मैं ये समझता हूँ जी, जो बात मैंने कह दी है उसको उसी तरह आप समझ ले तो बेहतर है। मेरे जो सुनने वाले हैं, मेरा ख्याल है वो मेरा मकसद, क्योंकि मैंने खुल के कह दिया है जी, मैंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं रखी दरमियान में। तो इसमें भी आपको लगता है कि पुलिस वालों ने कोई केस को इधर उधर को किया है? देखें जी, मैं पुलिस की बात नहीं कर रहा, पुलिस से केस तो चला गया था अदालत में, तो फिर अदालत का काम था ना जी कि उसको देखती कि किस तरीके से, क्योंकि एक ही आदमी को आप सजा दे रहे हैं। ये तो इसमें तो बल्कि मैं अगर इसकी जगह पर जज होता जी, तो आप देखते हैं कि मैं क्या फैसला सुनाता हूँ। लेकिन बात ये है कि ये जजमेंट मुझे आज़म नहीं हो रही जी। अच्छा खान साहब, जरा बताइएगा, अगर आप जज होते जी तो आपके नजदीक क्या फैसला होता? मेरे एक बात है ना सर जी, कौन सा हम अदालत लगा के चले मैं आपको बताता हूँ जी कि जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें आई थी, इंक्लूडिंग थेरेपी सेंटर वाले, सबको मैं सजा देता जी। उनकी वालदा और वालिद को जी, वालदा और वालिद को भी। उनको देखें जी, उनका सामने आपको पता है जी कि कोई एक चिड़िया का बच्चा तो नहीं था। हम इस पर डिस्कस नहीं करते जी कि उसका क्या किरदार था, या वो इसके घर खुद आई, या जो भी उसने इनवाइट किया, ये सब कुछ हम उसको डिस्कस नहीं करते। लेकिन बहरहाल वो एक इंसान तो थी ना जी। हाँ जी, उसके साथ जो कुछ हुआ है, उसकी गर्दन तक जुदा की गई, ये इतना ब्रूटल मर्डर था। और उसके वालिदैन ने उन्होंने इसको बड़ा लाइट लिया जी कि फ़ोन आया जी, फ़ोन आया, बचा है जी, इसको रोक लें जी, ये करें जी, वो करें जी, जैसे बड़ा लाइट उन्होंने दिया है। नहीं, उनके दरमियान तो कम्युनिकेशन ब्रेकअप भी हो गया था। फिर ये भी सुनने में आया कि जाहिर जाफर की बहन ने फिर दोनों की सुलह करवाई, ताकि उसका जो ये नशई उसका भाई है जाहिर जाफर जो है, वो उसकी तरफ माइल रहे। फिर उसने देखे ना फोन पे कहा कि जी लड़की ने शादी से इनकार कर दिया है। तो ये सारी चीजें मीडिया की जीनत बनी और रिकॉर्ड पे आई, और इसके बावजूद जो बाकी किरदार थे सबको छोड़ दिया गया। मैं यही कह रहा हूँ जी, मुझे तो उसकी बहन का ये सच नहीं पता, लेकिन जो बाकी सूरत है जी, जो फाइल के साथ, और फिर जो वीडियो जो है लीक हुई थी, उसमें साफ देखा जा सकता है कि जो इनके मुलाजिम थे, चौकीदार जो थे, किस तरीके से उन्होंने उस बच्ची को पकड़ा, दोबारा पकड़ के अंदर ले गए, यरगमाल बनाया हुआ था, तो वो जुर्म के मुर्तकिब हुए थे। मैं यही कह रहा हूँ जी कि उनको भी उसी तरह सजा सुनाई देनी चाहिए थी जिस तरह ये उन्होंने उसके साथ इर्तिकाब जुर्म के बराबर के शरीक थे। जिन लोगों ने उस लड़की के सेफ एग्जिट को रोका, वो उसी तरह शरीक थे जी जिस तरह जाहिर जाफर था। बहुत शुक्रिया जनाब खान साहब, आपने नूर मुकद्दम और उस्मान मिर्ज़ा केस के हवाले से हमारी रहनुमाई की। नाजरीन, बात तो इनकी ठीक है कि उसमें किरदार, नूर मुकद्दम में किरदार काफ़ी थे, सहूलतकार काफ़ी थे, थेरेपी सेंटर वाले भी थे, मुलाजम भी थे। जाहिर जाफर तो खैर उस वक्त दरिंदगी की हालत में था, और फिर जो आपने देखा कि उसने अदालत में भी टोपी ड्रामे किए, खुद को नफसियाती पागलपन का मर्ज़ जो है वो उसने ज़ाहिर करने की कोशिश की। लेकिन चलें, थोड़ा सही आया तो सही फैसला, अदालत ने उसको सजाए मौत दी है। लेकिन ये बात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि बाकी लोगों का जो किरदार था उनको छोड़ दिया गया। और दूसरी तरफ उस्मान मिर्ज़ा का केस जो है, उसमें अदालत ने बड़ा ज़बरदस्त फैसला सुनाया है, और हत्ता के जो मुद्दईयान थे वो मुनरफ हो गए थे। इसके बावजूद अदालत ने जो पुलिस की शहादतें थी उनके ऊपर इन्हिसार करते उनको सज़ा सुनाई है। और ये बात भी खान साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि जब लड़की और लड़का मुनरफ हो गए थे तो उनका नाम मुल्ज़मान में डालना चाहिए था, ताकि आइंदा कोई इस तरीके से मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, अब पहले वो ब्लैकमेल कर रहे थे, फिर इन्होंने ब्लैकमेल किया, क्योंकि केस बहुत हाइप क्रिएट कर गया था। तो नाजरीन, देखते हैं अब आगे चल के अपीलों में क्या होता है। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी।